ठाकुर में कौन है? राजा रण छोड़ है, राजा रण छोड़ है, माखण ना चोर है। चलो बाळको हजी આપણે ધૂન મચાવી લઈએ। 1 2 3 4 કાનૈયાનો જય જય। વેરી ગુડ। ડાકોર માં કોણ છે? રાજા રણ છોડ છે, માખણનો ચોર છે, રાજા રણ છોડ છે। વેરી ગુડ બાળકો। एक दो तीन चार कन्हैयानो जय जयकार। 1 2 3 4 डाकोर में कौन है? डाकोर में कौन है? राजा रण छोड़ है, माखण नो चोर छे। Very good. Good afternoon all of you. Respected trustee sir and family, director sir, HOI sir, both medium principal sir and ma'am, dear parents and lovely students. આજે જન્માષ્ટમીના પાવન અવસર પર હું રક્ષા કુંવર રાઠોડ, હું અંકિતા પટેલ MS પરિવાર તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। आज के महापर्व का दिन रचाए वो मेरे शाम, आज के महापर्व का दिन रचाए वो मेरे शाम, MS स्कूल के हर त्योहार की शान बढ़ाए वो मेरे शाम। मुरलीधर जिसका नाम, गोकुल जिसका दाम, मुरलीधर जिसका नाम, गोकुल जिसका दाम, ऐसे श्री गोपाला को हम सब करे प्रणाम। મેમ, શું તમને ખબર છે આ ઉત્સવ શા માટે ઉજવીએ છીએ? હા મેમ, આમ તો આપણે ઘણા બધા ઉત્સવો ઉજવીએ છીએ અને દરેક ઉત્સવનું આગવું મહત્ત્વ હોય છે અને ઉત્સવો આપણને ઘણું બધું શીખવી જાય છે। આપણને આજે જોઈએ તો એકબીજા માટે સમય નથી, તો ઉત્સવો આપણને એકબીજા સાથે ભેગા મળીને રહેતા શીખવે છે અને ભારતીય સંસ્કૃતિ એ આપણી મોટી ધરોહર છે, તો સંસ્કૃતિને ટકાવી રાખવાનું કામ આ ઉત્સવો કરે છે। એમાંય વળી જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ એટલે ફૂલ મસ્તી અને એન્જોયનો તહેવાર, તો આજે આપણે ભેગા મળી અને આ જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ ઉજવીશું। મેમ, તમને ખબર છે કે જન્માષ્ટમી ક્યારે અને કેમ ઉજવાય છે? હા મેમ, આપણે સૌ જન્માષ્ટમી શ્રી કૃષ્ણના જન્મદિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, એટલે કે શ્રાવણ વદ 8મની મધ્યરાત્રિએ શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થયો હતો। શ્રી કૃષ્ણ એ ભગવાન વિષ્ણુનો 8મો અવતાર છે। મેમ, તમને ખબર છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે? હા મેમ, શ્રી કૃષ્ણ બધું જ છે, જેમ કે ગીતા દ્વારા કરોડો લોકોને જીવનનો સાચો માર્ગ બતાવ્યો, તો તેમનાથી મોટું ગુરુ કોણ હોઈ શકે?
રક્ષા માટે સમુદ્રની વચ્ચે દ્વારિકા નગરી બનાવી, તો એનાથી મોટો આર્કિટેક્ટ કોણ હોઈ શકે? આંખો દ્વારા પોતાના મનની વાત સમજાવનારા, તો તેમનાથી મોટો સાયકોલોજીસ્ટ કોણ હોઈ શકે? વાંસળી વગાડીને ગાય અને ગોપીઓને મોહિત કરનાર, તો એનાથી મોટો સંગીતકાર કોણ હોઈ શકે? સારા સ્વાસ્થ્યની સૂચના આપનાર, તો તેમનાથી મોટો ડૉક્ટર કોણ હોઈ શકે? અનકન્ટ્રોલેબલ થતા સુદર્શન ચક્રને કંટ્રોલ કરનાર, એમનાથી મોટો કોણ હોઈ શકે? યજ્ઞ દ્વારા વરસાદ લાવ્યા, તો એમનાથી વધુ પ્રકૃતિને સમજનાર કોણ હોઈ શકે? તો શ્રી કૃષ્ણ એ સમગ્ર સૃષ્ટિના સર્જનહાર છે. કૃષ્ણ સર્વસ્વ છે અને કૃષ્ણ સર્વત્ર છે. તો આવા કૃષ્ણની જન્મની થીમ લઈને આવી રહ્યા છે ગ્રેડ 1 અને 2 ના બાળકો. તો એમના માટે જોરદાર ક્લેપિંગ થઈ જાય. સ્ટુડન્ટ ગ્રેડ 1 એન્ડ 2. તો હવે આપણે નિહાળીશું ગ્રેડ 1 એન્ડ 2 ના સ્ટુડન્ટને થીમ લઈને આવી રહ્યા છે. जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है. आगे की श्रृंखला कृष्ण जन्म से शुरू होती है. आइए चलते हैं मथुरा के उस कारागृह की ओर. कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार. हे वसुदेव यह बालक मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य है. इसे यमुना पार अपने मित्र नंद राय के यहाँ छोड़ा. स्वामी, आप कैसे जाओगे? इन हथकड़ियों और पहरेदारों का क्या करोगे? देवी, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? जिसने ये कहा है वह अपने आप देखेगा. हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा करना. निछावर हो रहे बरसे सौ धार, दमक दमक दामिनी कहे देखूं मुख एक बार, देखूं एक बार. छत्र बन्यो ब्रजराज हित फन फैलाए ना, मथुरा तेरे त्याग से जागे ब्रज के भाग, जागे ब्रज के भाग. अब वासुदेव गोकुल में नंदराय के घर कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ लेकर आते हैं. वहाँ गोकुल में सभी को खबर हो जाती है कि हमारे मुखिया नंदराय जी के घर पुत्र ने जन्म लिया है.
इस जन्मोत्सव के अवसर को गोकुल निवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। I would like to invite respected trustee sir and family, director sir, HOI sir, both medium principal sir and ma'am. आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम
कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, अरे आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। चित माखन चौर है, जाके माथे सिर भार है। माटी से मुख सजा माखन की पालकी, हीरे मोतियन सी लागे अखियन गोपाल की। ओ माटी से मुख सजा माखन की पालकी, हीरे मोतियन सी लागे अखियन गोपाल की। आज भी हर बालक में कब छवि लाल की। घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां, कहने दे कहती है जो तेरी सखियां। ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। हे केशव हे माधव हे गोविन्द, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्द। हे माधव हे गोविन्द, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्द। हे केशव हे माधव हे गोविन्द, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्द। गणगणपूकारं मृत्युकारं चलित तव चरणं दारुणभवतरणम्। संकल्पपद्मपि हृदयं वेदुमरणभयं वेदुमरणभयं वेदुमरणभयं। वाञ्छितमे लोकहितं इति सुहृतव्रतं इति सुहृतव्रतं इति सुहृतव्रतं। वाञ्छितमे लोकहितं इति सुहृतव्रतं इति सुहृतव्रतं इति सुहृतव्रतं। हे केशव हे माधव हे गोविन्द, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्द। हे केशव हे माधव हे गोविन्द, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानन्द। जब श्री कृष्ण ने किशोर अवस्था में प्रवेश किया तो उनके मामा कंस ने उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण को एहसास हो गया कि कंस का वध करने का समय आ गया है। श्री कृष्ण अपने भ्राता बलराम को लेकर द्वारका की ओर निकल पड़े। आकाश
आकाशवाणी सुन कंस ने देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों को कारागार में मार डाला, किंतु 8वें पुत्र को मार न पाया और वही उसके काल का कारण बना। बन गए अगर तुम कंस तो सुन, ये मूल्य चुकाना पड़ता है। धर तांडव रूप कृष्णा को सुदर्शन उठाना पड़ता है। अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुखदायी दुष्ट दुर्जनम। वंश है ये कंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है राग देश है। अनिष्टकारी निर्दयी निशंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। कृष्ण आओ, देखो इस स्थान को, ये कोई साधारण अखाड़ा नहीं, ये युद्ध भूमि है। श्री कृष्ण का जीवन काल अनेक लीलाओं और संवेदनाओं से भरा हुआ है। इनका तो जन्म ही सृष्टि से पाप को मिटाने के लिए हुआ है। વેરી ગુડ. ભૂલકાઓ માટે ક્લેપિંગ થઈ જાય. વેરી ગુડ. નાઇસ પરફોર્મન્સ. નાના નાના ભૂલકાએ ખૂબ જ સરસ કૃષ્ણ થીમ રજૂ કરી, તો તેમના માટે ફરીથી એકવાર જોરદાર ક્લેપિંગ થઈ જાય. ચલો બાળકો, એકવાર આપણે ફરી કૃષ્ણની ધૂન મચાવીએ. નંદ ગેરા નંદ ભયો, નંદ ગેરા નંદ ભયો, હાથી ઘોડા પાલકી, હાથી ઘોડા પાલકી. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એમના જીવનમાં ઘણા બધા મહાન કાર્યો કરતા જોયા છે, તો આપણને એમના જીવનમાંથી ઘણું બધું શીખવા મળે છે. તો એમણે એમના જીવનમાં ઘણી બધી લીલાઓ પણ કરી છે. તો આવી જ કૃષ્ણ લીલા લઈને આવી રહી છે
ગ્રેડ 4th A ની પટેલ પ્રિન્સા. સો પ્રિન્સા, પ્લીઝ કમ ઇન ધ સ્ટેજ. My name is Patel Prinsa. I am studying grade 4th A. આજે હું તમને કૃષ્ણ લીલા કહીશ. જેલમાં જન્મ્યા વર્ષાત વર્ષ્યા, આકાશવાણીને સર્વચ માની, માથે લીધી એક ટોપલી નાની. એવા કર્ષનાથ કૃષ્ણ સાથે વસુદેવ ગોકુળ પહોંચ્યા. થઈ બાળકોની અદલા બદલી, નંદના ઘરે બોલે કૃષ્ણની વાણી. નંદ ઘેર આનંદ ભર્યો, જય કનૈયા લાલ કી. હાથી ઘોડા પાલકી, જય કનૈયા લાલ કી. વાંસળી વગાડતા મસ્તી કરતા, નટખટ સ્વરૂપમાં એ જોવા મળતા. માખણ ચોર, ચિત્તચોર, એવા કાનડાનો કલશોર. કૃષ્ણના મામા કંસની ખોપરી, કૃષ્ણનો જ વધ કરવા માસી પૂતનાને મોકલી. પૂતનાના સ્તનપાન કીધા, સત્યનાશ કરી પ્રાણ લીધા. સાથે અઘાસુર બગાસુરમાંથી સુર કાઢી નાખ્યા. 35 જેટલા રાક્ષસોના તો ડોકા કાપી નાખ્યા. સામદીપાની ઋષિના તો નસીબ ખુલી ગયા કે જ્યારે કૃષ્ણ ભણવા માટે ગુરુકુળ આવી ગયા. આશ્રમના વિદ્યાર્થીઓ રાહ જોતા, કૃષ્ણ કેવા હશે, તે ક્યારે આવશે, શું કરતા હશે. એટલામાં તો રથનો અવાજ આવ્યો, કિચુડ કિચુડ. આશ્રમના વિદ્યાર્થીઓ તો ખુશ થઈ ગયા. આચાર્ય પત્ની તો હરખાઈ ગયા. આવા આચાર્ય પત્ની તો ખુશ થઈ ગયા. રડી જ પડ્યા. આશ્રમના વિદ્યાર્થીઓ વિંઢરાઈ ગયા. આશ્રમના નિયમો સમજાવતા રહ્યા. વહેલા ઉઠવું પડશે, રસોઈ કરવી પડશે, કપડાં ધોવા પડશે. એમાંથી એક વિદ્યાર્થી કહે, અહીં તો બહુ જ ઠંડી લાગશે. મારી પાસે 2 ધાબળા છે, એક ધાબળો તું લઈ લેજે. હા. બીજો વિદ્યાર્થી કહે, અહીં તો બહુ જ દુઃખ વેઠવું પડશે. મારા ભાગનું દૂધ તું પી લેજે. હા. કૃષ્ણને મનમાં થયું, અહીં તો કેટલો બધો પ્રેમ છે. ગુરુકુળનો અભ્યાસ હવે પૂરો થયો. ગુરુ દક્ષિણાનો હવે વારો આવ્યો. આશ્રમના પુત્ર દત્તની વાત, કાનુડાની ઊંઘ ઉડી આખી રાત. પાંચજન્ય દત્તને ઉપાડી ગયો, લોકોને એનો ડર લાગી ગયો. યુદ્ધ કરવા કૃષ્ણ એકલા ગયા. આશ્રમના વિદ્યાર્થીઓ તો જોઈ જ રહ્યા. પહેલા સમજાવ્યો, પછી ડરાવ્યો, તો એના માનવતાના હાડકાનો ભૂકો કરી તેમાંથી શંખ બનાવી પુત્ર દત્તને છોડાવી પાછો લઈ આવ્યા. પુત્ર દત્તને જોતા જ આશ્રમના વિદ્યાર્થીઓ તો ખુશ થઈ ગયા. આચાર્ય પત્ની તો હરખાઈ ગયા. થેન્ક યુ. પટેલ પ્રિન્સા માટે જોરદાર ક્લેપિંગ થઈ જાય. આટલી નાની બાળકીએ આવી સરસ કૃષ્ણ લીલા આપણને કહી. ફરીથી એકવાર ક્લેપિંગ થઈ જાય પટેલ પ્રિન્સા માટે. તો અત્યારે આપણું આખું વાતાવરણ કૃષ્ણમય બની ગયું છે. આપણી વાતોમાં કૃષ્ણ છે અને આપણા ગીતોમાં પણ કૃષ્ણ છવાઈ ગયા છે. તો જ્યાં કૃષ્ણની વાત હોય ત્યાં રાસ ગરબા કે રાસલીલા ન હોય એવું બને જ નહીં. તો सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, मस्ती को आगे ले जाते हैं. सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, मस्ती को आगे ले जाते हैं. रास की एक सुंदर प्रेजेंटेशन आप सभी को दिखाते हैं. तो ग्रेड 5 ના સ્ટુડન્ટ આવી ગયા છે આપણી સમક્ષ લઈને રાસ ગરબા. હવે આપણે નિહાળીશું રાસ ગરબા.
કે હું તો તને વારુલા જીઓ મણિયારા કે હું તો તને વારુલા જીઓ મણિયારા વારુલા જીઓ મણિયારા કે હું તો તને વારુલા જીઓ મને પણ રાસ રમવાની ઈચ્છા થાય છે. મેમ, હજી તો આપણા ઘણા બધા પ્રોગ્રામ બાકી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ તો આપણે સૌ વાકેફ જ છીએ, પરંતુ અત્યારે આપણે શ્રી કૃષ્ણની ઘણી બધી વાતો સાંભળી, એમને નાનપણમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો છે. તો આવી જ કાનાની લીલાનો પ્રસંગ લઈને આવી રહ્યા છે
Kalpana ma'am. So please ma'am, come on the stage. માય સેલ્ફ જેતાવત કલ્પના. સરસ મજાનો આવો જન્માષ્ટમીનો પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે તો એ જોઈને મને પણ એક ગીત ગાવાનું મન થઈ ગયું છે. હો કાના અબ તો મુરલી કી મધુર સુના દો ના. હો કાના અબ તો મુરલી કી મધુર સુના दो ना. मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान मधुर सुना दो ना. જન્માષ્ટમીનો તહેવાર શ્રાવણ વદ આઠમના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ વાસુદેવ અને માતાનું નામ દેવકી હતું. મધરાતે શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થતાં વાસુદેવ તેમને ટોપલામાં મૂકીને ગોકુળમાં મૂકી આવ્યા હતા અને ત્યાંથી જશોદાએ જે પુત્રીને જન્મ આપ્યો હતો તેને મથુરામાં લઈ આવ્યા હતા. કહેવાય છે કે દેવકીનું આઠમું સંતાન કંસનો વધ કરવાનું હતું, માટે કંસે દેવકીને કારાવાસમાં રાખ્યા હતા. જન્માષ્ટમીના દિવસે લોકો ઉપવાસ કરે છે, મંદિરો શણગારવામાં આવે છે, ભજન કીર્તન કરવામાં આવે છે અને રાતના 12 વાગે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થાય છે ત્યારે ગુલાલ ઉડાડવામાં આવે છે અને મંદિરમાં ધૂમ મચી જાય છે કે નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી, હાથી ઘોડા પાલકી જય કનૈયા લાલ કી. ઘણી જગ્યાએ માટલી ફોડવાનો કાર્યક્રમ પણ રાખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ઘણા મંદિરોમાં ભજન કીર્તનો પણ થાય છે. તમે અત્યાર સુધીમાં કૃષ્ણ ભગવાનની ઘણી બધી લીલાઓના પ્રસંગો જોયા છે, જેમ કે માખણ ચોરની વિધિ, પૂતનાવધ, બકાસુરવધ, નાગદમન, ગોવર્ધન પર્વત. આવા જ એક બાળલીલાનો પ્રસંગ લઈને હું તમને પ્રસંગ વિશેની માહિતી આપું છું. એકવાર યશોદા માતા માખણ બનાવતા હોય છે ત્યારે કાનો એટલે કે કનૈયો તેમની પાસે આવે છે અને કહે છે કે માતા લાવો હું પણ તમને મદદ કરાવું. ત્યારે યશોદા માતા કહે છે કે તું શ્રેષ્ઠ બાળક છે. તો શ્રેષ્ઠ બાળક કોને કહેવાય? તો જે બીજાનું ભલું કરે, ગરડાઓની સેવા કરે, બધાને મદદ કરે, ઘર આંગણે આવેલા અતિથિને ક્યારે નિરાશ ન કરે, તેને શ્રેષ્ઠ બાળક કહેવાય છે. થોડા સમય પછી એક વૃદ્ધ મહિલા ત્યાં ફળ વેચવા માટે આવે છે. તે બોલે છે, ફળ લઈ લો, ફળ, તાજા તાજા ફળ, મીઠા મીઠા ફળ. આ અવાજ સાંભળી અને કૃષ્ણ બહાર આવે છે. તે કહે છે કે મારે પણ ફળ જોઈએ છે. ત્યારે તે ગરડા ડોસી કહે છે કે ફળના બદલામાં તમે મને શું મૂલ્ય આપશો? તો કૃષ્ણ નાના હોવાના કારણે વિચારે છે, ઘરમાં જાય છે અને ખોબો ભરીને અનાજ લઈ આવે છે. પણ ડોસી સુધી પહોંચતા ઘરમાં જ ઘણા બધા દાણા વેરાઈ જાય છે. પહોંચે છે ડોસી ત્યારે એમના હાથમાં 2-4 કણ જ હોય છે. તે દાણા ટોપલીમાં નાખે છે. ત્યારે ડોસી કહે છે કે આટલા દાણાથી તો મારું એક સમયનું જમવાનું પણ બનશે નહીં. ત્યારે કાનો તેમને મૈયા કહીને બોલાવે છે કે મૈયા, ઓ મૈયા, મને ફળ આપો ને. કૃષ્ણનું આવું મનમોહક રૂપ, મોહિત કરનારું રૂપ તેમને મુગ્ધ કરી દે છે અને તે બધા જ ફળ આપીને ત્યાંથી જતા રહે છે. રસ્તામાં જતાં જતાં એ વિચારે છે કે આજે તો એક પણ ફળનું મૂલ્ય મને મળ્યું નથી. થોડાક આગળ ચાલે છે તો ત્યાં તેમને આંખે દેખાવા લાગે છે, તેમના શરીરમાં શક્તિ આવી જાય છે અને ટોપલીમાં તેમને વજન લાગે છે. તો તે વિચારે છે કે મેં તો બધા જ ફળ
નાના બાળકને આપી દીધા છે તો હજી પણ આમાં કેમ વજન છે? તે ટોપલી નીચે ઉતારીને જોવે છે તો તેમાં હીરા, માણેક, સોના, ચાંદીના સિક્કા જોવા મળે છે. આ જોઈને ડોશી આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે અને તે પ્રભુને યાદ કરે છે કે પ્રભુ, મેં તો આખું જીવન તમારી ભક્તિ કરે છે, મારે આમાંથી કંઈ જ જોઈતું નથી, મારે તો તમારા દર્શન જ કરવા છે. ભગવાન સ્વયં ત્યાં પ્રગટ થાય છે, તેમનું વિરાટ સ્વરૂપ તેમને બતાવે છે. ત્યારે ડોશી બે હાથ જોડીને તેમને પૂછે છે કે ભગવાન, આ મારા કયા કર્મોનું ફળ છે? મેં એવું કયું પુણ્ય કર્યું કે મને તમે દર્શન આપ્યા? ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે તમે ઘણા બધા સમય વખત ભૂખ્યા રહ્યા છો, ફળ વેચાયા કે ન વેચાયા હોય તો પણ તમે મારા મંદિરમાં એક ફળ દરરોજ અર્પણ કર્યું છે, તો આ એનું જ ફળ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક કૃષ્ણની બાળલીલાનો જ એક પ્રસંગ હતો. કૃષ્ણની લીલા તો કૃષ્ણ જ જાણે. ડોશીને સોના ચાંદી સિક્કા જોઈતા ન હતા, તેને તો માત્ર ભગવાનની ભક્તિથી જ સંતોષ હતો. માટે જ કહેવાય છે કે દ્વારકાધીશની જય હો. હે સોનાની નગરી વાળો, દેવ મારો દ્વારિકા વાળો, માધવ તારી મેળીઓમાં બોલે જીણા મોર, રણછોડ રંગીલા રંગીલા, રણછોડ રંગીલા રંગી. અસ્તુ. થેન્ક યુ. બાળકો, મહાભારત વિશે તમે સાંભળ્યું હશે. મહાભારતમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અનેક પ્રેરણાદાયી કિસ્સાઓ છે અને એમાંનો એક છે શિશુપાલ વધ. તો શિશુપાલ કોણ હતો એ હું તમને જણાવી દઉં. શિશુપાલ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ફોઈનો દીકરો હતો, એટલે કે શ્રી કૃષ્ણનો ભાઈ હતો. તો ભગવાન શિશુપાલની માતાએ ભગવાન જોડે વચન અપાવ્યું હતું કે તમે મારા દીકરાનો વધ નહીં કરો. ત્યારે ભગવાને એમને વચન આપ્યું કે હું તેમના 100 અપરાધ માફ કરીશ અને પછી વધ કરીશ. તો જ્યારે મહાભારતના સમયમાં રાજસૂય યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવે છે ત્યારે શિશુપાલ અનેક રાજાઓ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. એ સમયે શિશુપાલ ભગવાનની વિરુદ્ધ અપશબ્દો બોલે છે. તેને માખણચોર, ગોવાળીઓ કહી અને એના માતા પિતાનું અપમાન કરે છે. પણ ભગવાન તેને 100 અપરાધ સુધી માફ કરતા રહે છે અને જ્યારે એના 100 અપરાધ પૂરા થાય છે પછી ભગવાને એમના સુદર્શન ચક્ર દ્વારા શિશુપાલનું મસ્તક કાપી અને એનો વધ કર્યો. એ સમયે જ્યારે સુદર્શન ચક્ર દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આંગળી પર લોહી વહેવા માંડ્યું તો દ્રૌપદીએ એના પાલવનો છેડો કાપી અને એમને હાથ પર બાંધી દીધો. તો એ સમયે ભગવાને દ્રૌપદીને પણ એની રક્ષા કરવાનું વચન આપ્યું. તો આ શિશુપાલ વધનો કિસ્સો લઈને આવી રહ્યા છે ગ્રેડ 4 અને 5ના સ્ટુડન્ટ. તો હવે આપણે નિહાળીશું શિશુપાલ વધ. वासुदेव कृष्ण, आप सभी को निमंत्रण देता हूं इस यात्रा पे चलने का, जो जीवन का वर्ग सिखाए, मनुष्य का धर्म सिखाए, और इस यात्रा का नाम महाभारत. महाराज युधिष्ठिर की राजधानी इंद्रप्रस्थ में पधारे हुए सभी राजाओं, नरपतियों और छत्रधारी सम्राटों का स्वागत है. इस राज्य सभा में सर्वप्रथम हम सभी को निर्णय लेना है कि इस समारोह में अग्र पूजा के योग्य कौन ऐसा महापुरुष है जिसकी चरण पूजा महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने हाथों से करेंगे. सो आप लोग अपनी मति के अनुसार उस महापुरुष का नाम बताएं जिसे आप अग्र पूजा के योग्य समझते हो. मेरे विचार में संपूर्ण आर्यावर्त में इस समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई और ऐसा पूज्य पात्र नहीं है जो अग्र पूजा का अधिकारी बन सके. तात भीष्म के इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं. यदुनंदन श्री कृष्ण से बढ़कर इस समय कोई और दूसरा नहीं है, यह सत्य है. श्री कृष्ण ही
इस सम्मान के योग्य हैं। मेरे मत के अनुसार द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही सर्वमान्य राजपुरुष है, उन्हें ही अग्र पूजा का अधिकारी बनाया जाए। तो फिर ये राज्यसभा सर्वसम्मति से अग्र पूजा का यशस्वी सम्मान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए ही निश्चित करती है। इस सभा के अग्र पूजा के अधिकारी द्वारकाधीश श्री कृष्ण इस सभा के मध्य पधार रहे हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय! द्वारकाधीश श्री कृष्ण की जय! ये तुम किसकी अग्र पूजा कर रहे हो? प्रिय शिशुपाल, तुम चुप रहो। और तुम ये भी मत समझना कि ये राजे महाराजे, ये महारथियों का पूरा समुदाय तुमसे डर कर तुम्हारे राजसूय यज्ञ में आया हुआ है। अरे हम तो ये सोच कर आए थे कि धर्म का अर्थ तुम हम सबसे अधिक जानते हो, इसलिए तुम्हें सम्राट बन जाने दें। परंतु तुमने इस ग्वाली की अग्र पूजा करके सारे राज समाज को अपमानित किया है। शिशुपाल, जब एक शब्द भी मुझे निकाला तो जान से मार डालूंगा। हाँ? भीम, अर्जुन, ये क्या अनुज? शिशुपाल हमारे अतिथि हैं। महाराज ठीक कह रहे हैं भीम भैया। प्रिय अर्जुन, अतिथेय की मर्यादा का उल्लंघन न करो। तुम बोलते रहो शिशुपाल, क्योंकि ये तुम्हारे ही बोलने का दिन है। अरे बोलूंगा क्यों नहीं? क्या मैं तुझसे डरता हूं? अरे मैं तो ये भी नहीं मानता कि तू मेरे मामा वसुदेव का पुत्र है और तुझको तो ये स्थान ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये स्थान या तो महर्षि व्यास ग्रहण करें या हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र। स्वर्गीय महाराज कंस के दास नंद के पुत्र का मुख्य अतिथि के स्थान पर बैठना सारे राज समाज का घोर अपमान है। शिशुपाल, ये पितामह बन बैठे भीष्म तो सख्या गए। इनकी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भी ढोंग है, ढोंग। यदि ये प्रतिज्ञा ना भी करता तो भी ये वीरहीन, ये निस्सहाय, ये नपुंसक ब्रह्मचारी रहता। शिशुपाल, महादेव की सौगंध, यदि ये मेरे प्रिय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का समारोह न होता तो मैं तेरी जीभ काट लेता। ये आपका अपमान नहीं कर रहा पितामह, ये मेरा अपमान कर रहा है। इसे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने के लिए तेरी आज्ञा नहीं चाहिए, समझा? इस नपुंसक ने प्रस्ताव रखा और शापित पांडवों के पुत्रों ने झट से उसे स्वीकार भी कर लिया और ये उचक्का उस स्थान पर बैठ गया जहां बैठने का साहस कोई भी दास पुत्र नहीं कर सकता। क्या ये द्रुपद से बढ़कर तुम्हारा हितैषी है? क्या द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से बड़ा आचार्य है? क्या ये दुर्योधन अश्वत्थामा और कर्ण से बड़ा योद्धा है? नहीं, न ये ऋतुज है, न राजा और न आचार्य। तो फिर नंद गांव की गायों का दूध दोहने वाले इस ग्वाली को किस दृष्टि से तुमने पूजा की योग्य मान लिया? आप सुन रही है ना बुआ, अब मैं क्या करूं? शिशुपाल, यदि तू अब भी चुप न हुआ तो तेरी जीभ खींच लूंगा। इसे बोलने दीजिए दाऊ। आप भूल गए कि मैंने बुआ को क्या वचन दे रखा है? 100 अपराधों तक मैं इसे अवश्य क्षमा करूंगा। तुम्हें क्षमा करना हो तो अवश्य क्षमा करो, मैं नहीं कर सकता। इसने पितामह भीष्म का अपमान किया है, इसने बुआ कुंती का अपमान किया है, इसने तुम्हारा अपमान किया है और तुम यहां खड़े मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा नहीं रहा हूं दाऊ, गिन रहा हूं। यदि तुम्हें और कुछ कहना हो शिशुपाल तो कह डालो, क्योंकि अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो। अरे तू मुझे क्या डराता है रे मायावी? और तू 3 अपमानों की बात करता है? मैं यहीं खड़े खड़े 300 बार तेरा अपमान करूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तेरा मानी क्या है रे कि तुझे अपमानित करूं? किन ये हुआ 98, तू एक तुच्छ चोर है। ये हुआ 99, तूने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही बदला डाला, तू कृतज्ञ भी है। ये हुआ पूरे 100, बोल क्या कहता है तू? बस
अब रुक जाओ शिशुपाल। अरे तू तो एक बहरूपिया है जो राजाओं के वस्त्र पहनकर इस सभा में आ बैठा है। बस शिशुपाल बस, बहुत हुआ। अब हम सब मिलकर तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस सभा में शिशुपाल अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ हैं। इससे पहले कि तुम लोग मुझे हाथ लगाओ, मैं इस कृष्ण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे विवश कर दिया शिशुपाल। आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया द्रौपदी। समय आने पर एक एक धागे का ऋण उतारूंगा। વેરી ગુડ, સુપર, એક્સિલન્ટ, નાઇસ પરફોર્મન્સ. એકવાર જોરદાર ક્લેપિંગ થઈ જાય. જેમ કે હમણાં જ આપણે નિહાળ્યું કે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણએ પોતાના સુદર્શન ચક્ર વડે શિશુપાલનો વધ કર્યો ત્યારે તે સુદર્શન ચક્ર તેમની આંગળીમાં વાગ્યું હતું. તો આ જોઈને દ્રૌપદીએ પોતાના પાલવનો છેડો ફાડીને તેમણે એ આંગળીમાં લોહી વહેતું હતું તે આંગળી પર બાંધ્યો. તે છેડામાં 999 સોનાના તાતણા હતા. તો શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું કે સખી, હું તમારો ઋણી છું. જ્યારે પણ તમે કોઈ તકલીફમાં હશો તો મારું સ્મરણ કરજો, હું તમારું ઋણ ચૂકવવા તત્પર રહીશ. શિશુપાલના વધના થોડા સમય પછી ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર અને કૌરવોની વચ્ચે જુગાર રમવામાં આવ્યો, જેમાં યુધિષ્ઠિર દ્રૌપદીને હારી ગયા. દુર્યોધનના આદેશથી દુશાસન ભરી સભામાં દ્રૌપદીને લઈને આવ્યો અને વસ્ત્રાહરણ કર્યું. તો દ્રૌપદીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કર્યું ત્યારે શ્રી કૃષ્ણએ 999 ચીર પૂર્યા અને આ રીતે કૃષ્ણ ભગવાને દ્રૌપદીની રક્ષા કરી અને તેમણે ઋણ જ અદા કર્યું. હાથી ઘોડા પાલકી, નંદગીરા નંદ ભયો, હાથી ઘોડા પાલકી. તો આવી જ થીમ લઈને આવી રહ્યા છે સ્ટુડન્ટ્સ. તો આપણે હવે નિહાળીશું. जिंदगी एक जुआ है, इतिहास में पासों का ये खेल हजारों बार हुआ है. अवसर के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौन, राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव. बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास. अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास, पांचाली. सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ. पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ. जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं.
इन झूठे बलशाली का। आदेश है मेरा इसी क्षण तुम चीर हरो पांचाली का। दुशासन, प्रण लेती तेरे काल से अब डोलेंगे, तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ? कैसी ये सभा है जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ? जहां सब मौत खड़े हैं वहां मेरा सखा, मेरा कृष्ण आएगा, मेरी रक्षा करेगा। कुरुवंश की वो कोई बधू उस दिन रोई नहीं, अपने केश खोलकर एक घायल सिंहनी की तरह दहाड़ उठी। सौगंध ली द्रौपदी ने, अब मेरे केश पानी से नहीं धुले जाएंगे, उस रक्त से धुलेंगे जो मेरे पति मेरे अपराधी दुशासन की छाती फाड़ के लाएंगे। उस दिन कौरवों की राजसभा में अपमानित हुई औरत, एक स्त्री की गरिमा हुई आहत और आरंभ हो गया काल चक्र का सबसे प्रचंड युद्ध, महाभारत। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले। वही तो एक सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड।
जब स्त्री का अनादर हुआ, इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। नियति साक्षी है कि जो स्त्री का आदर भुला देता है, समय उसे हवा में उड़ा देता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आला रे आला गोविंदा आला, आला रे आला गोविंदा आला। मक्खन चुरा कर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया। माखन चुरा कर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया। बना के निकले ग्वाले, करने को हुड़दंग। गोविंदा के दिन सब हो गए हैं, गोविंदा के संग। अरे समझे, हर तरफ है ये शोर। डीजे बंटी જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થયો હતો અને કેવું વાતાવરણ હતું, એવા જ વાતાવરણમાં આપણે પૂર્ણ કર્યો છે. આટલા વરસાદમાં પણ આટલી સંખ્યામાં બધા પ્રેઝન્ટ રહે, ઘણા બધા પેરેન્ટ્સે પણ હાજરી આપી. કાર્યક્રમ આ જગ્યા ઉપર આપણે કરવો પડ્યો છે, તે છતાં પણ ખૂબ જ શાંતિથી કાર્યક્રમ દરેક જણાએ જોયો અને આનંદ માણ્યો. એ બદલ દરેક પેરેન્ટ્સનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કાર્યક્રમને આગળ વધારવાનું કહી 5 મિનિટ માટે દરેક જણ પોતાની જગ્યા પર બેસશે અને પેરેન્ટ્સ જે હાજર છે તે અહીંયાથી ભગવાનની પ્રસાદી લઈ અને ત્યાર પછી જશે. તો એક સાથે ફરી એકવાર કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. આપણે બધા મટકી ફોડી, ખૂબ મજા આવી, બહુ જ ઘણી મજા આવી ને. તો હવે કાર્યક્રમને અંત તરફ લઈ જતા આભાર વિધિ માટે હું ધ્વની મેમને ઇન્વાઇટ કરીશ. તો પ્લીઝ મેમ, કમ ઓન ધ સ્ટેજ.
મહેશભાઈ રાઠોડ, આપ સૌને આ કાર્યક્રમમાં આવવા બદલ આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ આભાર માનું છું. કાર્યક્રમમાં મજા તો આવી હશે, આવીને દરેકને? આશા રાખું છું કે બધાને મજા આવી છે કાર્યક્રમમાં. કાર્યક્રમ ખૂબ જ સરસ છે, પણ કાર્યક્રમને સરસ અને સારું બનાવવા માટે આમાં દરેક વ્યક્તિનો ફાળો છે. ઓકે, તો આપણે સૌ પ્રથમ આ કાર્યક્રમ આપણી શાળામાં આયોજન કરવા માટે, આ સ્ટેજ પ્રોવાઈડ કરવા માટે હું પહેલા આપણા ટ્રસ્ટી સર અને એમના ફેમિલી તથા ડાયરેક્ટર સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ત્યારબાદ આપણે કાર્યક્રમમાં સ્ટુડન્ટને નાના નાના ભૂલકાઓને અહીંયા નાચતા જોયા. તો નાના નાના ભૂલકાઓએ દરેકે ભાગ લીધો છે અને ખૂબ જ મહેનત કરી છે. તો આ દરેક સ્ટુડન્ટનો પણ હું આભાર માનું છું. પેરેન્ટ્સ, તે તમે તમારો અમૂલ્ય સમય કાઢીને શાળા માટે આવ્યા અને બાળકોનો ઉત્સાહ વધાર્યો, એના માટે દરેક પેરેન્ટ્સનો પણ હું ખૂબ આભાર માનું છું. કાર્યક્રમની પ્રેક્ટિસ માટે ડાન્સ કમિટી, ડેકોરેશન માટે આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ કમિટી, આયોજન માટે એક્ટિવિટી કમિટી, કોઓર્ડિનેટર એન્ડ ઓલ ટીચર, દરેકનો હું આભાર માનું છું. કાર્યક્રમનો હેતુ સમજાવવા માટે અહીંયા જે એન્કર હતા એ બંને એમનો પણ હું ખૂબ આભાર માનું છું. ત્યારબાદ જ્યારે અમે કાર્યક્રમના આયોજનમાં અટક્યા છીએ ત્યારે અમને આપણા એક્સવાય સર પથિક સર